विनाशा वरनो सहत जो जापे नाम सो जोगी केवल काम बिन के उपज नहीं आशा जो दिसे सो विनाशा वर्ण सहित जो जापे नाम सो जोगी केवल काम। वर्ल्ड पीस टैंपल दे प्रांगण च जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सारियां ही संगतां नूं दास वल्लों जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। पाठी साहिब जी ने साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दी पवित्र बाणी दा जो शब्द लिया, इस शब्द दे विच गुरु जी ने प्रभु मिलन दी गल कीती है। जिस तरह की गुरबाणी च आउंदा है, पई परापत मनुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की एहो तेरी बरिया, कि ये जो इंसानी चोला है सानू प्रभु दे नाल मिलन दा एक अवसर मिलिया, एक टाइम मिलिया है। ये सारियां ही संगतां जानदियां ने कि इंसानी चोला प्रभु दे नाल मिलन दा एक समय मिलिया सानू, पर साडे मनां दे विच प्रभु दे मिलन दा प्यार पैदा नहीं होया। जदों कि दुनिया विच संसार दे विच ये आम ही देखण नूं मिलदा है कि अगर साडा किसी नाल प्रेम है, प्यार है, तो किसी कारणवश वो लगातार सानू 15-20 दिन नहीं मिलता, जिन्हों असी रोजाना ही मिलते होइए। ते जदों 15-20 दिन तो बाद साडा उहदे नाल मिलाप हुंदा है, तो असी कहांगे भई गुर पाई जां गुर सिख, ऐ मेरे गुर पाई तो काफ़ी दिनों तो मिलिया ही नहीं यार, तेरे बिना ते असी उदास ही हो गए सां। वो 15 दिन जां 20 दिन नहीं मिलिया, उहदे बिना असी उदास हो जाते हाँ। लेकिन प्रभु नूं मिलिया कितनी देर हो गई, उहदे तो विछोड़ा होया सानू किसी नूं 20 साल हो गए, किसी नूं 40 साल, और कोई 17 सालां दे होने वाला है। 70 साल दा विछोड़ा हो गया, 50 साल दा प्रभु तो विछोड़ा हो गया, पर उहदे मिलन दा प्यार पैदा नहीं होया। इसदा की कारण बनिया? जदों कि इंसानी चोला मिलिया ही प्रभु नाल मिलन वास्ते सी। इहदा सब तो वड्डा जो कारण बनिया गुरु जी ने वो दस्या, बिन देखे उपजे नहीं आसा।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਜ ਸੇਠ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਨਾਢ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਉਪਜੇ ਨੀ ਆਸਾ, ਔਰ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸਾ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ, लेकिन प्रभु अविनाशी है, वो नाश होने वाला नहीं है। जदों वो नाश होने वाला नहीं है तो फिर नजर नहीं आवेगा, क्योंकि गुरु जी ने कहता जो दिसे सो होए बिनासा। भी जो भी असी देख रहे हाँ वो नासवान है, प्रभु अविनाशी है, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨੀ ਝੋਲਾ ਲੈਣਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ, ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਝੋਲਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਾਗ ਪਵੇ? ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ बरन सहित जो जापै नाम, सो जोगी केवल नहीं काम। बरन सहित जो परमात्मा दियां सिफतां नूं जान के उहदे नाम दा सिमरन करदा, प्रभु दियां सिफतां नूं उहदे गुणां नूं जान के जो उहदे नाम दा सिमरन करदा। किहड़े किहड़े गुण? अव्वल अकल दे नाल विचार खां तूं, ते काया कोठड़ा कौन बनाउण वाला, पंज तत्त दा कुल पसार के दा, केड़ा रूह कलबूत विच पाउण वाला, हथ पैर मूंह नक ते कन दित्ते, सोने दंदां दी जड़त जड़ाउण वाला, एक अंग शरीर थी पंग होवे, केड़ा जम्मिया उंगली लाउण वाला, ओ कानू विच जहान दे जम्मिया, तू ऐसे रब नू दिलों भलाउण वाला। जो अजहियां सिफतां नू जान के, अजहे गुनाह नू जान के उस मालिक दा नाम जपदा निष्कामना दे नाल, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। जो अपना फर्ज समझ करके प्रभु दा नाम जपदा है,
वो पूर्ण जोगी है, वो पूर्ण संत है। और जो पूर्ण संत है ओदी बाबत गुरबाणी च आया है, साध का रूप अपना तन तारे। संतां दा रूप परमात्मा दा रूप है। सतगुरु रविदास जी ने साफ साफ अपनी बाणी च कहा, रविदास पने जो जाने सो जान, संते अनंते अंतर नाही। सतगुरु जी कहते ने, मैनू दुनिया ते दुनिया दे लोकां नाल कोई झेड़ा नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, पर मैं ये जान लिया, मैं ये समझ लिया कि संतां च ते रब च कोई फर्क नहीं हुंदा। जिहड़ा पूर्ण संत है, पहरावे ला के संत नहीं, ओदी गल नहीं करदे गुरु जी। संत दी वो पहला दस गए ने पहचान, जो निष्कामना दे नाल विकारां तो रहत होकर पवित्र हिरदे दे नाल उस मालक दा नाम जपदा, वो पूर्ण संत है। और ओदे च ते परमात्मा च कोई भी फर्क नहीं है। ते संत दे नाल साडा मिलाप हो सकदा है। ते जदों संतां दे नाल मिलाप हो जाएगा तो उन्हां दे नाल प्यार भी हो जाएगा। जदों संतां नाल प्यार हो जाएगा तो प्रभु दे नाल अपने आप ही प्यार हो जाएगा। इस करके गुरु जी ने कहा कि सब तो पहला सानू संतां दे नाल जुड़ना पवेगा। बेशक अज कुछ लोग कहते ने कि नहीं, प्रभु दा नाम जपना असी आपे भी जप सकते हैं, पर एक गल याद रखना, असी बच्चे नूं स्कूल पढ़ने पाते हाँ, हालांकि आपे भी असी वो पढ़ाई जानते। असी कितनियां कितनियां डिग्रियां कीतियां हुईयां ने, साडे पास ने डिग्रियां, पर जदों बच्चे नूं एजुकेशन दी वारी आंदी है दवाउण दी, तो असी उहदे लई कोई वधिया जिहा स्कूल ढूंढदे, वधिया जिहा टीचर ढूंढदे हां। असी खुद क्यों नहीं पढ़ाई करा लैंदे? सानू पता है कि स्कूल तो बिना पढ़ाई असंभव है। इसी तरह सतगुरु तो बिना भी वो रूहानियत पढ़ाई असंभव है। मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है एयान, तन तन गुर सतगुर पांदा, जिन हर उपदेश दे किए सियाने। है मेरे प्रभु, असी इस तरह सा जिस तरह एक कोरा अनपढ़ बच्चा हुंदा है, जिन्हों कोई ऊड़ा एड़ा नहीं आंदा, कोई खा खा नहीं आंदा, कोई ABC नहीं आंदी, कुछ नहीं आंदा, पर जदों कदे उस स्कूल च दाखल हो जाता है तो किसी दिन हर इल्म नूं जानन वाला हो जाता है। इसी तरह जदों असी रूहानियत स्कूल च दाखल हो जाते, सानू गुरु लोक मिल जाते ने टीचर, तो सानू भी रूहानियत दा पता चल जाता है। इस करके सब तो पहला संतां दे नाल जुड़ना पवेगा। संतां नाल जुड़ के साडे च कैसा परिवर्तन आवेगा, गुरु जी अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन। परिचय राम रवे जो कोई, पारस परस दुविधा न होई। परिचय राम रवे जो कोई, परस परस दुविधा न होई। रहा
ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਹਾ ਜੁੜ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਬਸ਼ਰਤ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜਨਾ। ਪਾਰਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਚਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੂਲਾ ਸੇਠ ਕੋਲ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੂਲਾ ਸੇਠ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਉਹ ਪਾਰਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਰਸ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚਿੱਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤ, ਤੂੰ ਪਾਰਸ ਲੈ ਜਾ ਔਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਦੇ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਲਿਆਂਦੀ तो शेख चिल्ली नूं पकड़ा दित्ती। शेख चिल्ली बहुत होशियार सन। सेठ नूं कहन लगे, दोस्त मैं आप कोलों पारस मंगे। तो शेख चिल्ली नूं सेठ जी कहन लगे, हाँ मैं पारस ही दे रहा हाँ, ये डब्बी दी विच पारस ही है। हाँ सेठ जी, मैनू बेवकूफ ना समझो, मैं बेसमझ नहीं हाँ। ये डब्बी लोहे दी है ना? हाँ, अगर इहदे च पारस हुंदा ते सोने दी ना बन जांदी। इहदे च पारस नहीं है। सेठ जी मुस्कुराए, कहंदे बिल्कुल तू जो कहा सच कहा, पर डब्बी सोना बनी क्यों नहीं? ये डब्बी खोल के तेनू पता लगेगा। जा शेख चिल्ली ने डब्बी खोली तो वेखदा की है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਡੱਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਡੱਬੀ ਸੋਨਾ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਿਲਾਫ ਚੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਿਲਾਫ ਚੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਗਿਲਾਫ ਚੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਰੋਧ ਦੇ ਗਿਲਾਫ ਚੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਲਾਫ ਉਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲਾਫਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਸੋਨਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਾਫਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਹੈ
ਤੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਦਾ, ਜੰਮਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਵੇਗਾ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਜਪੇ ਨਾਮ, ਤਿਸ ਜਾਤ ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਜੋਨੀ ਕਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਜੰਮਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ 84 ਦਾ ਡਰ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਰਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁੱਚਾ ਚਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੁਣੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ 5 ਨਿਕਲੇ, ਕੇਵਲ 5 ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜਨਾ, ਦਿਖਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਮਨ ਮਨ ਕੀ ਦੁਵਿਧਾ ਖਾਏ, ਬਿਨ ਦੁਆਰੇ ਤ੍ਰੈਲੋਕ ਸਮਾਏ। मन का स्वभाव सब कोई करे, करता हुए सो अनपैर सो मुना मन की दुविधा खाए, बिन द्वारे त्रैलोक समाए। मन का स्वभाव सब कोई करे, करता हो सो अनपैर। सतगुरु जी कहते ने जो दुनिया दे लोक ने, संसार दे लोक ने, वो मन दे सुभाव दे पीछे लगे हुए ने। जिस तरह मन ने क्या कर लिया, मन ने क्या गाना ते गा लिया, मन ने क्या नचना ते नच लिया, मन ने क्या कुछ खाना ते खा लिया। आम ही तकरीबन लोग मन दे पीछे लगे हुए हैं। असी बेशक गुरमुख हां, पर असी भी ज्यादा मन दे पीछे ही लगे हुए। हाँ, जेड़ा मन दे पीछे नहीं लगे, जेड़ा मन नू अपने पीछे लगांदा, वो सच्चा सुच्चा गुरमुख है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत सारे लोग कई कहते ने जो मन कहता कर लेना चाहिए जी। मन कहता गाना ते गा लवो, मन कहता हसना ते हस लवो, मन क्या नचना ते नच लवो, ताकि मन नू संतुष्टि हो जाए ते नाम वाले पासे जुड़ सके। पर संत लोग नहीं मानते, वो कहते है ये मन की मति मत चली है, ये मन के मते अनेक, ये मन के मारे मर गए कई पंडित मुल्ला शेख। ये मन दे पीछे नहीं चलना, मन ने बड़बड़िया नू बर्बाद कर दिता है। की करना?
मन नू अपने पीछे चलाना है। सुबह उठे, मन नहीं करदा उठन नू, नहीं कहना उठ, कर इशनान ते बह जा नितनेम। जिन्हां ने मन नू जित लिया, समझ लो संसार नू जित लिया। जे मन नहीं जित्या गया, संसार नू जित लिया तो भी कोई फायदा नहीं जी। इस करके मन ते विजय पानी होवेगी। गुरु जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे, फल कारण फूले बन राए, फल लगा तब फूल बिलाए। ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान प्यात कर्म नाश। फल कारण फूले बन राए, फल लगा तब फूल बिलाए। ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान प्यात कर्म नाश। सतगुरु जी हुण कर्मां दी गल कर रहे ने। बहुत सारे लोग कहते ने कि सानू नह कर्मी हो जाना चाहिए, कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म चाहे चंगे ने चाहे माड़े ने, कर्म साडे बंधन दा कारण बनते ने। उन्हां लोकां दा कहना है कि हथ कड़ी चाहे सोने दी होवे चाहे वो लोहे दी होवे, है वो हथ कड़ी है, वो सानू बन्नेगी बन्नेगी। इसी तरह कर्म सानू चक्कर च पाणगे ही पाणगे। कि सानू कर्म नहीं करने चाहिए? गुरु जी कहंदे इंसान तो कर्म करन तो बिना रह ही नहीं सकता। गुरु जी ने नहीं कर्मी बन लई नहीं क्या कि हथ ते हथ बह के धर के बह जा। वो कहंदा उठ कर्म कर, पर वधिया कर्म कर। जिस तरह हुण अध्यात्मकवाद की गल चल रही है, तो ये भी कर्म है जो असी सत्संग विच आए हुए। कहंदे कर्मां तो बिना ज्ञान नहीं होवेगा, कर्म करेगा तो ज्ञान होएगा। जिस तरह असी चल के सत्संग च आंदे ही ना, बैठदे ही ना, चाहे जिहड़े ऑनलाइन अजकल है भी है कि कई ऑनलाइन ही देखते हैं, असी कर्म ही नहीं कीता, टाइम ही नहीं कढ़िया, देखिया ही नहीं सत्संग, सानू ज्ञान नहीं होगा। सानू कर्म करना पेगा, ते जदों ज्ञान हो जाएगा असी कर्मां दी जकड़ च नहीं फसांगे, असी कर्मां दे बंधनां तो सुट जावांगे। जिस तरह गुरु जी ने कहा, फल कारण फूली बन राए, फल लागा तब फूल बिलाए। जिथे फल लगना है उत्थे पहला फुल लगदा, जदों फुल लगदा है फिर फल तैयार हो जाता है, तो फुल अपने आप ही खत्म हो जाता। ठीक इसी तरह सतगुरु जी कहंदे ने, जदों तुसी ये कर्म करोगे, सत्संग सुनोगे, शब्द दे नाल जुड़ोगे, तुहानू ज्ञान हो जाएगा। जदों तुहानू ज्ञान हो जाएगा, तुसी कर्मां दी जकड़ तो अपने आप ही सुट जाओगे, तुसी कर्मां दे बंधनां च नहीं बजोगे। लेकिन जदों ज्ञान हो जाएगा, असी कोई भी कर्म ज्ञान वास्ते करना है, ज्ञान मार्ग ते चलना है। दुनिया च विचरो, संसार च दियां जिम्मेवारियां नूं निभाओ, ये साडा कर्तव्य बनदा है। गुरु जी कहंदे ने इस तरह, जिस तरह एक मगराबी
ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ ਔਰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੱਝੋਗੇ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ, ਜੋ ਜਪੇ ਨਾਮ ਤਿਸ ਜਾਤ ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਜੋਨੀ ਕਾਮ। ਰਵਿਦਾਸ ਜਪੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਮੋਹ ਜਮ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਕਾਮਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੋਗੇ ਜਬ ਫਾਟਿਓ ਸਗਲੋ ਲੇਖਾ। ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਿਰਤ ਕਾਰਣ ਦਦ ਮਥੇ ਸਿਆਨ ਜੀਵਤ ਮੁਕਤ ਸਦਾ ਨਿਰਵਾਣ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰਮ ਵਿਰਾਗ हृदय राम की ना जप से अपाग। गिरत कारण दद मथ से आण जीवत मुक्त सदा निर्वाण। कहे रवदास परम वैराग हृदय राम की न जप से अपाग। ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਿਰਤ ਕਾਰਨ ਦਦ ਮਥੇ ਸਿਆਨ ਜੀਵਤ ਮੁਕਤ ਸਦਾ ਨਿਰਵਾਨ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰਮ ਵਿਰਾਗ ਹ੍ਰਿਦੈ ਰਾਮ ਨਾ ਜਪ ਸੇ ਅਪਾਕ। ਕਿ ਐ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਰੰਗ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਘਿਓ ਕੱਢ ਲਵੋ, ਆਪ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਆਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਘਿਓ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਾੜਦੀਆਂ ਸਨ, ਗਰਮ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਖੱਟਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਦਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਂਸ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਲ ਜੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਘਿਓ ਨਤਾਰ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ।
ਇਹ ਘਿਓ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਸਵੇਰੇ ਚੋਵੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਘਿਓ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਰਜੀ ਪਿਆਰੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾਓਗੇ ਘੁਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦਾ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਓਗੇ ਗਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਣਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ 'ਚ ਘਿਓ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਾੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਤ ਸੰਗਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾੜ ਲਵੋ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਸਤ ਸੰਗਾਂ ਸੁਣੋ, ਬੇਰਾਗ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਸਿਆਣੀ ਮਾਤਾ ਵਾਂਗ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਾੜ ਕਾੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ਸਿਆਣੀ ਮਾਤਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਰਾਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਖੱਟਾ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਖੱਟਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ, ਦਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰਿੜਕੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੱਖਣ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੂਲੂ ਵਿੱਚ ਰਮੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਿਮਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੱਖਣ ਨਿਖੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੱਖਣ ਨਿਖੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਮਝਿਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣਾਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਕਰ ਜਾ ਰਹਾ। ਔਰ ਅੰਤਰ ਹੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਹੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, तो इस रूह ने कहता, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान। मन तू जोत स्वरूप है, अपने आप नू जान, अपने आप नू समझ। जिन्हां ने अपने आप च जान लिया, उन्होंने फिर कहता मेरी बुक्कल विच चोर। कहंदी वो बाहर नहीं है, मेरे अंदर है। गुरु जी ने कहा जिस तरह गिर अपने एक कस्तूरी हरन हुंदा है ना, ਉਹਦੀ ਨਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬੇ और किलास में जिसको ढूंढन जाए, रविदास प्यारा राम तो बैठी है मन माए। वो तेरे अंदर है, बस ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਢੰਗ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨੀ ਚੋਲਾ ਬੇਕਾਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ।
ਫਿਰ ਹੇਠ ਪਰਾਲੀ ਉੱਪਰ ਸੱਲੇ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹੋ ਜੇ ਚੱਲੇ। ਨਹੀਂ, ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਚਤਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਮੀਮ ਮੁੱਦਤ ਬੀਤੀ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਅੰਦਰ, ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਵੇਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਰਨ ਕਮਨਿਆ ਬੋਲ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ? ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਓ, ਚਿਰ ਪਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ, ਦੀਦਾਰ ਦੇਵੋ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਚੋਲੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟੀਏ। ਆਓ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੋ ਢੰਗ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾਈਏ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਅੱਜ ਹੀ 7 ਫਰਵਰੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਤਸੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਕੋਠੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜਗਤਗਿਰੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਤੋਂ 2 ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 2 ਵਾਲਾ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾ ਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਸਿਟਕਾਰੇ, ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ। ਕਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝੇ ਕੋ ਚਾਰੀ, ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ, ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ
धन सगलारी हर के नाम बिन छूटे सगल पसारी नाम तेरो तागा नाम फूल माला नाम तेरो तागा नाम फूल माला पारे 18 सगल जोठारे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे तेरो किया तुझे क्या यार प्यो तेरो किया तुझे क्या यार प्यो नाम तेरा तो ही चवर डोलारी हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे 10 8 8 सठे चारे खानी 10 8 8 सठे चारे खानी यह वर्तन है सगल संसारी हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे कह रविदास नाम तेरो आरती कह रविदास नाम तेरो आरती सत्य नाम है हरि भोग तोहारी हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन मोरारी हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ाया पार पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परया पार रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दम कर रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल परापति उनको है सही सतगुरु जिन पर दयाल श्वास जाए परवाह न करो पुन पुन लायो वाक भगत जान वैराग की तरे हो अपना हाथ विनती करो हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास कृपा कीजिए दास पे करो बुद्ध प्रकाश सोहाग नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार जो श्रद्धा कर शिव सतगुरु पारी उतार निहार नमस्कार गुरुदेव को जोग जोग तार नहार चिता चमार ऋषि वाल्मीक जी नाम देव कुल तार नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर जैन बहादुर सैन की संभोक ऋषि बलवीर रेंका वंका पिलड़ी भगत बिठार नहास लो लंगर चलती रहे करो काम को रास
जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सोहीरा साडिक करे आन की आस। ते नर दूज के जाएंगे सत पाके रविदास। ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिर महाराज की जय। स्वामी गुरुदीप गिर महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदीप जय श्री गुरु।